نیوز ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے۔ سپر ڈوپر سے پائے ڈبل ڈیٹا اور ڈبل خوشی، دنیا کو بتا دو۔ 2020 کا پہلا اور طویل ترین سورج گرہن ختم۔ سورج رنگ آف فائر بنانے کے بعد دوبارہ سے روشن۔ 11:26 پر لاڑکانہ اور سکھر میں مکمل گرہن لگا۔ دن میں رات کا سما ہو گیا۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 90%، کراچی میں 92% سورج گرہن دیکھا گیا۔ مکمل سورج گرہن کی مکمل کوریج۔ سورج نے جتنا چہرہ چھپایا، نیوز نے اتنا ہی ہر پہلو دکھایا۔ مختلف شہروں میں صورتحال سے آگاہ کیا۔ مذہبی سکولرز نے سورج گرہن سے متعلق عوامی توہمات کو دین اسلام کی روشنی میں بیان کیا۔ طبی ماہرین نے صحت پر اثرات سے متعلق آگاہی دی۔ ملک کے مختلف شہروں میں نماز کسوف کی ادائیگی۔ قدرتی آفات اور امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی دعائیں۔ لوگ روح کر اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہے۔ کئی شہروں میں نماز کے لیے مساجد سے باقاعدہ اعلانات کیے گئے۔ پاکستان کے علاوہ بھارت، کانگو، سینٹرل افریقن ریپبلک، ایتھوپیا اور چین میں دیکھا گیا۔ اگلا سورج گرہن 14 دسمبر کو ہوگا، جو صرف جنوبی امریکہ اور جنوبی افریقہ ہی میں دیکھا جا سکے گا۔ آخری مکمل سورج گرہن پاکستان میں 1999 میں دیکھا گیا۔ توہم پرستی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کا کہنا ہے، انسان کا علم جب محدود تھا توہم پرستی عروج پر تھی۔ سائنس نے گرہن کی کلائی کھول دی۔ اس سال 2 سورج گرہن اور 4 چاند گرہن ہوں گے۔ بھارتی افواج کے LOC کے سیکٹر حاجی پیر اور بیدوری سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ۔ ISPR کے مطابق بھارتی جارحیت میں 13 سالہ لڑکی شہید، خاتون اور 12 سالہ لڑکا زخمی۔ پاک فوج کی جانب سے بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ نریندر مودی کی بے لگام فوج نے مقبوضہ وادی میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں سوپور اور بڈگام سے 12 سے زائد نوجوان حراست میں لے لیے۔ سری نگر سمیت ملحقہ علاقوں میں بھی گھر گھر تلاشی جاری، مکینوں پر تشدد۔ نریندر مودی سرنڈر مودی ہیں۔ راہل گاندھی نے بھارتی وزیراعظم کو نیا خطاب دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے ٹویٹ میں سوال کیا، کوئی بھی ہماری سرحد میں داخل نہیں ہوا، نہ ہی کسی نے ہماری چوکی پر قبضہ کیا، تو ہمارے فوجی کیوں مارے گئے؟ پاکستان میں کرونا وائرس سے 24 گھنٹے کے دوران مزید 119 اموات، جاں بحق افراد کی تعداد 3501 ہو گئی۔ 1,76,617 مریض کرونا سے متاثر۔ پنجاب میں 65,739، سندھ میں 67,353 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 67,892 افراد صحت یاب ہو چکے۔ سربراہ پی ایم دفتر ڈاکٹر انصر مقصود نے کرونا وائرس کی تشخیص، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ اسپتال کے ایڈمن آفیسر میں کرونا کی تصدیق۔ اسپتال کے 200 سے زائد ملازمین کرونا پازیٹیو ہو چکے۔ اب تک اسپتال کے 3 ملازمین کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کورونا سے بچنے کے لیے فیس ماسک کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں، مارکیٹس، مساجد اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک کو لازمی قرار دیا گیا۔ عوام ایک دوسرے سے کم از کم 6 میٹر کا فاصلہ اختیار کریں۔ وبا سے محفوظ رہنے کے لیے بار بار ہاتھوں کو صابن سے دھونا لازمی ہے۔ پشاور میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے کے باوجود مضافاتی علاقوں میں صفائی کی ابتر صورتحال، گندگی کے ڈھیر سے شہریوں کا جینا محال۔ صوبائی مشیر اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا ہے، خیبر پختونخوا میں کرونا سے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا اطلاق کیا گیا۔ کوہاٹ ڈویژن کے 14 اور مردان کے 9 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔
वफाकी हुकूमत का स्कूल खोलने से मुतालिक अहम फैसला। ट्रायल बुनियादों पर स्कूल खोलने के लिए सूबों से तजावीज़ तलब। 2 जुलाई को बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस भी बुला ली। स्कूल खोलने या मजीद बंद रखने से मुतालिक फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस भी काम न आया। फैसलाबाद में प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज कोरोना वायरस टेस्ट के मनमाने रेट वसूल करने लगी। कहीं 4,500 तो कहीं 9,000 रुपए फीस वसूली जारी। शहरी परेशान। वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन न होने पर टाइगर फोर्स के रज़ाकार तज़ब्ज़ुब का शिकार। कोरोना के मुश्तबा मरीजों की निशानदही, घरों में करंटीना अफराद और एहसास सेंटर्स में लोगों की मदद करना टाइगर फोर्स के फ़राइज़ में शामिल। मगर गाइडलाइंस वसाइल की अदम मौजूदगी और इंतजामिया का ताउन न होने के बाइस रज़ाकारों को मुश्किलात। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बिलावल भुट्टो का चैलेंज पूरा करने सिंध पहुंच गए। जैकबाबाद के सरकारी अस्पताल की हालत ज़ात से मुतालिक फुटेज ट्वीट की। कहा, पीपल्स पार्टी की करप्शन और नहली की बदौलत इंसानों से जानवरों जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। जैकबाबाद अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड की छत किसी लम्हे सर पर आ गिरेगी। हालात को मद्देनजर रखते हुए अवाम दोस्त बजट पेश किया। वजीर खजाना बलोचिस्तान मीर ज़हूर बलीदी की पोस्ट। बजट कॉन्फ्रेंस 465 अरब रुपए से ज़ायद के बजट में मजमूई खसारे का तखमीना 87.61 अरब रुपए है। टैक्स रेवेन्यू स्ट्रेटजी के जरिए मुआशी बहरान से निमटने के लिए कोशिश करेंगे। अपोजिशन ने बलोचिस्तान के बजट को मुस्तरद कर दिया। तरक्याती कामों में नजरअंदाज किए जाने पर असेंबली में शदीद एहतजाज किया। हुकूमती बेंचों ने बजट को मतवाज़न और अवाम दोस्त करार दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान कहते हैं, तमाम शोबों को अहमियत दी गई। मुस्लिम लीग नून का बजट पर वावेला समझ से बालातर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा, लीगी कायदीन को अपने अदवार के बजट में लगाए गए टैक्सों पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ नून लीग के लगाए हुए मुआशी वेरहन को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ियादत में हटाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मानसून से कबल मुमकिना सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा आबपाशी से हिफाजती इंतजामात के बारे में जामे प्लान तलब। दरियाओं में पानी की सूरत हाल को अभी से मॉनिटर करने का हुक्म। गर्मी से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। शुमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्तान, डीजी खान, लिया, सखर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर में फूड अथॉरिटी का जाली ड्रिंक्स और गोदाम पर छापा। मारूफ ब्रांड्स की नकली ड्रिंक्स तैयार करने पर फैक्ट्री सील। मुज़र सेहत अशिया 2 लाख जाली लेबल, 1000 तैयार बोतलें, नाकिस कलर और मसनूई फ्लेवर्स तलब। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में आग भड़क उठी। सामान और पुराने अखबारात जल गए। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करके आग बुझा दी। ज़राए के मुताबिक वेल्डिंग का काम हो रहा था जो आतिशज़दगी का बाइस बना। मारूफ आलमदीन और जामे बनोरिया कराची के मुहतरम मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। सियासी और अस्करी क़ियादत समेत अहम शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का इजहार। मक्का मुकरमा के अलावा सऊदी अरब में लॉकडाउन खत्म। मामूलात ज़िंदगी बहाल। दफातर, कारोबार और तिजारती मराकज़ 24 घंटे खुले रहेंगे। तमाम मसाजिद भी एहतियाती तदाबीर के तहत खोलने का फैसला। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों समेत उम्रे पर ताहाल पाबंदी बरकरार। स्पेन में मजीद 154 अफराद में वायरस की तशखीस। केसेस की तादाद 2,93,018 हो गई। 24 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की तादाद 28,322 हो गई। वबा से सफ़े अव्वल में लड़ने वालों की हौसला अफजाई के लिए शाह स्पेन और मलिका कल मुल्कगीर दौरे का आगाज करेंगी।
دنیا بھر میں کورونا کا راج، متاثرین کی تعداد 89 لاکھ سے بڑھ گئی، ہلاکتیں 4,66,000 سے تجاوز کر گئی۔ برازیل میں 968 اموات، امریکہ میں مزید 573، میکسیکو میں 647، روس 161، برطانیہ 128 اور ایران میں 115 افراد جان کی بازی ہار گئے۔